Shalom, madam. Shalom to everyone. Praise the Shalom, Lord. madam. Praise the Lord. Praise the Lord. అందరికీ praise the Lord. I'm so happy to be with you today because in last 1 week, I mean, on Monday, I was literally crying. So you say, sister, why you're crying? Yeah, because uh, some of you have given feedback, and that has really, telling me that God has really been touching your life. Thank you so much. And also, something happened in another study group, which really prompted me to teach you this. Why am I? Why suddenly? What is eternal life? Why am I teaching you? That we will do today. మరి దేవునికి ప్రశస్తమైన నామాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాను. ప్రత్యేకంగా మరి గత సోమవారము మరి నేను చాలా మరి హృదయంలో వేదన పడ్డాను, ఏడ్చాను. మీరు అడగొచ్చు, ఎందుకు సహోదరి మీరు ఏడ్చారు అని మీరు అడగొచ్చు. మరి మరి చెప్తున్నటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి మీరందరూ కూడా మరి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం బట్టి మీరు మీరు నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు నాతో పంచుకోవడం బట్టి మరి నేను ఎంతగానో దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాను. మరి ఎందుకంటే మరి దేవుడు ప్రతి అంశాన్ని కూడా మరి మనందరితో కూడా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మరి ఇంకా వేరే ఒక మరి టీచింగ్స్ లో కూడా మరి వారితో సహా నేను మాట్లాడుతూ మరి ఈ రోజు మరి దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని గూర్చి చెప్పాలని మరి దేవుడు ప్రేరేపించాడు. ఈ సమయంలో ఆ యొక్క వాక్య భాగంలోకి మనము వెళ్దాం. So I want to tell you this story. Why? Because it is very beautiful, and if you listen carefully, you'll really understand. Uh, you know what sometimes the church does, which that is not what God wants. So there was this boy who wanted to travel in a very big ship. Now ships can be as tall as 3 or 4 story buildings, and you will have hotels, uh, everything. It is expensive to go there, but they are known as luxury liners, and you will get food, entertainment, dancing, beautiful. You pay the money, you will get everything. So there was this boy who wanted to go to a far off place where they said, if you go there, that place is very nice. So somebody told him, you have to go by this ship, but the ticket is very expensive. So this boy, what he did was he started working very hard, worked hard, collected so much of money. Okay. And he went, and some of his friends told him, hey, you're going by that ship. It costs 10,000 rupees, just to get a ticket. And then what are you going to do about the food and all? But this boy was determined. No, somebody has told me, if I go by this ship and I go to that place is very good. I have to only land there. I have to go there. Then I'll be very happy. So he collected that money, and one day he bought the ticket. Was very happy. He bought a few nice clothes because he knew on this ship there'll be people, who will have nice clothes because very expensive, right? So he put on the nice dress, and he went on the ship. But he only paid for the fare. 10,000 rupees he paid and bought the ticket. He didn't have money to pay for the food, nothing he had. There, when he went on the ship, he met one nice girl, and they both, started talking. He liked her, she liked him. Morning breakfast time, this fellow is not there to see anywhere. Lunchtime also, he's not there. Even dinner time, he's disappearing. So this girl was wondering what is happening. Now this boy was feeling very shy that he, couldn't have money to buy food. No. So what he did before he could start and get onto the ship, he took one big, bag of bread. Morning, afternoon, evening, he was eating this dry bread with some water. And it went on. And to reach that place, it took 15 days. After 15 days, they reached that beautiful place. And everybody's coming down, and they looked at the place and said, wow, this is exactly what people told us. Beautiful place.
So then while coming out, that girl just looked at this boy and said, like, why weren't you there during lunch? Breakfast, lunch, and dinner. So he said, I want to tell you something. You know, I bought the ticket and it was very expensive. I didn't have money to, buy food. So I had taken bread, dry bread and cheese, and I was eating. And she just looked at the boy and she said, do you know something? That 10,000 rupees which you paid, included your charges for the food, the entertainment, the movies. That boy became so sad. He said, is it? Yeah. She said, why didn't you ask me? You could have at least asked me. I would have told you, see, this is what it is. Everything is included. He said, no, my friends told me. I will explain this if sister can just translate this. చూడండి ఒక చక్కటి మరి ఒక సన్నివేశాన్ని, ఒక కథను మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉంటున్నాను. మరి ఇది చక్కగా మీరు విన్నట్లయితే మీరు చాలా విషయాలు మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ఒక ఒక అబ్బాయి తను మరి ఒక అందమైనటువంటి స్థలానికి మరి వెళ్ళాలని ఆశపడ్డాడు. అది అక్కడికి చేరుకోవాలి అనంటే ఒక పెద్ద నావ, ఒక షిప్, అది 3 అంతస్తులతో ఉంటుంది. బహుశా మీరు 'టైటానిక్‌లో' మీరు చూసి ఉంటారు. ఆ రీతిగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పెద్ద ఆ యొక్క పడవలో మరి తను వెళ్ళడానికి మరి ఎంతో ఖర్చవుతుంది. దాదాపు రూ. 10,000 అటు కేవలం ఆ టికెట్ ఖర్చు మాత్రమే ఉంటుంది. అది చాలా అందంగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క షిప్‌లో ఆ యొక్క అబ్బాయి వెళ్ళాలి అని ఆశపడ్డాడు. అయితే దానికి కావాల్సినటువంటి డబ్బు మరి తను ఎంతగా వారి స్నేహితులంతా చెప్పారు. అది రూ. 10,000 అవుతుంది నీకు అన్నప్పుడు తను చాలా కష్టపడి, లేదు ఏ రీతిగా అయినా ఆ స్థలంకి నేను వెళ్ళాలి, చాలా అందమైన ప్రదేశం నేను చూడాలి అని చాలా కష్టపడి ఆ యొక్క రూ. 10,000 తను సంపాదించి ఆ యొక్క టికెట్‌ను తీసుకుంటాడు. మరి అంతే కాకుండా మరి అందులో ప్రయాణించడానికి మరి అందరూ గొప్ప గొప్ప వారు అందులో ప్రయాణిస్తారు కాబట్టి మంచి వస్త్రాలను కూడా తను కొనుక్కోవడం జరిగింది. ఇక దానికి కావాల్సినటువంటి డబ్బును తను పే చేశాడు. కేవలము మరి తన దగ్గర ఇక ఆ యొక్క ప్రయాణంలో వెళ్ళినప్పుడు ఆ యొక్క తినడానికి మాత్రము ఎలాంటి డబ్బు తన దగ్గర లేదు. కేవలము ఆ యొక్క టికెట్ ఖర్చు మాత్రమే ఆ 10,000 తను ఖర్చు పెట్టాడు. అయితే ఏం జరిగిందంటే తను ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క షిప్‌లో తను ఎక్కి ఆ నావలో కూర్చున్నాడో, ఇక ప్రయాణం అవుతున్నప్పుడు మరి అక్కడ ఒక అందమైన అమ్మాయితో కూడా తనకు పరిచయం అయింది. ఆ అమ్మాయితో మరి రోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అయితే ఏం జరిగిందంటే ఉదయం మరి మధ్యాహ్నము ఇక ఆహారం విషయంలో రాత్రి మరి ఆహ్, మా అమ్మాయికి కనబడట్లేదు. మరి ఆయన పక్కన దాక్కొని ఎక్కడో ఒక చోట ఉండి, ఎందుకంటే తనకు తినడానికి ఇక డబ్బులు లేవు పెట్టడానికని తను ఎంతగానో సిగ్గుపడుతూ కనబడకుండా మరి తనేం చేశాడంటే ఆ ప్రయాణం అంతట్లో ఎలాగో నా దగ్గర డబ్బు లేదు. తినడానికి నేను డబ్బు చెల్లించలేను కాబట్టి నేను బ్రెడ్ తీసుకొని వెళ్తానని మరి తను ఒక బాక్స్‌కి బ్రెడ్ పెట్టుకొని ఆ ఎండిపోయిన బ్రెడ్డే 15 రోజులు ఆ బ్రెడ్ తోటే సరిపెట్టుకున్నాడు. ఇక తినే టైంలో, బ్రేక్‌ఫాస్ట్ టైంలో, లంచ్ టైంలో, డిన్నర్ టైంలో మాత్రము మరి ఆ అమ్మాయితో కలవకుండా ఆ రీతిగా తను చేయడం ప్రారంభించాడు. చివరికి 15 రోజులు ప్రయాణం ముగించింది. అందమైనటువంటి స్థలానికి చేరుకున్నారు. చాలా అందరూ చూసి సంతోషిస్తూ ఉంటున్నారు. దిగి ఇంత చక్కటి ప్రదేశంలో మనం వచ్చామని. ఆ సమయంలో ఈ యొక్క అమ్మాయి, తనతో పరిచయమైనటువంటి అమ్మాయి ఆ అబ్బాయిని అడిగింది, "ఎందుకు నీవు ప్రతిరోజు కూడా 3 పూటల ఆహారం తింటున్నప్పుడు మరి నువ్వు నాతో లేవేంటి? ఏం జరిగింది?" అన్నప్పుడు "నీతో నేను ఒక రహస్యాన్ని పంచుకోవాలి. ఒక విషయం చెప్పాలి" అని అప్పుడు ఆ అబ్బాయి అన్నాడు. ఏంటి ఆ విషయం అనంటే, "మరి నా దగ్గర మరి కేవలం టికెట్‌కి కట్టడానికే నాకు డబ్బులున్నాయి 10,000, కానీ నాకు ఆహారం తీసుకోవడానికి ఇక మరి ఆ యొక్క డబ్బనేది లేదు. అందుకే నేను నీతో కలిసి భోజనం చేయలేకపోయాను" అని చెప్పాడు. చెప్పినప్పుడు ఆమె వెంటనే, "అయ్యో! నువ్వెంత పని చేశావు. నీవు కట్టినటువంటి
మరి భోజనానికి, తర్వాత ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ చేయడానికి అక్కడ ఇక ఇక చూడడానికి కానీ, అన్ని త్రాగడానికి గాని సమస్తము కూడా ఆ 10,000లోనే మరి ఇమిడి ఉన్నాయి. నువ్వు మరి దాన్ని గ్రహించలేదు అన్నప్పుడు, మరి నా స్నేహితులైతే నాకిలా చెప్పారు అని చెప్పినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడైతే చెప్పిందో, "నువ్వు నన్ను అడిగితే బాగుండేది. నువ్వు నన్ను అడిగి ఉంటే నేను నీకన్నీ చెప్పేదాన్ని కదా! నువ్వు నన్నెందుకు అడగలేదు" అని ఆమె చెప్పినప్పుడు, ఆ అబ్బాయి చాలా బాధపడ్డాడండి. Okay, so imagine 15 days of enjoyment, of eating good food, of good entertainment. This boy lost after paying everything. Okay, I want to tell you, many of us are like this only in the kingdom of God. We have come from somewhere, we have understood who God is. But we have some people who tell us this: you go to that place, there, eternal life, there, heaven, you go there, and this life we live like hell. I want to tell you something that is wrong teaching. You know, last time and the last Thursday when I thought, I said, God, I was really very harsh. I was harsh, I thought, I think, I told the truth. But I thank you for your feedback because your lives are changing. I am not here to judge or be harsh to anybody. What are you teaching the people whom you are meeting about Christianity? Oh, you are a sinner. Today you go to Jesus. He is going to forgive. Then everything, eternal life. Then you'll go to heaven. This is what this friends told this boy. And they don't tell you eternal life starts here. And you might think, oh, sister, no, I want to tell you this why. Because last week, one brother told me this. See, he's come from a different background, not Christian, not born Christian. He came to Christ when he was healed. And this is for many people, not only him. He's just, yes, he's just one person as an example. He came to Christ. What happened? Immediately, they think we should join a church, right? He joined a church. Unfortunately, same kind of church. There you go, heaven. Here, yes, here, if God wants, He will heal you. If God wants, He will, give you food to eat. If God wants, He will. Rest all, you better go preach. You have to go now. Great Commission is there. Matthew 28:20 onwards. Read. Go preach. Go heal the sick. Come and tell me how many people. This is the kind of church he joined. Okay, so what he was doing, sometimes he didn't feel like, he didn't want to, but still he'll go and pray for people. Yeah, because why? To go and tell the church. Church is asking, how many people you have prayed for? I'm telling you, this is what he told me. So what happened when we started this group? The first time, I generally don't preach. See, I don't preach where God doesn't tell me to preach. Here, Brother Alex called me, and God has given me very clear message. 6 months before Brother Alex called me, God has sent me, literally told me, He said, I have prepared you now, and what you were waiting for, now it is going to come to pass, what you were waiting for. So when I got that message, I said, Lord, I couldn't understand. So I wrote it down and kept it. After 6 months, in June, Brother Alex asked me, then I connected the two. Why? Because there the Holy Spirit was telling me. So this person, when he started, teaching in this group, I kept quiet because I'm not supposed to. God didn't tell me. I kept quiet. He started teaching and I said, no, something is wrong here. Because again, the very same things, what I'm telling you. Eat bread, dry bread and cheese. Then you go to heaven. So what I did was, first time, okay, I can be pretty harsh. I can be very blatant with the truth. So I kept little quiet. I allowed him to preach. Then I said, some things you are saying are totally wrong. There is no angry God. There is no God who will decide, oh, Brother Rajesh, today did you preach? You are good today. I will heal you. Sister Swarna, today no healing. Today I am not healing. Like a madcap God. Today thing is wrong. And then
Okay, then he said, okay, sister. Then what I said, then I explained what I do to you, no, same thing. Then he said, okay, next time, sister, you preach and please tell me any topic. I don't mind. Okay, this has gone on for nearly, I think, um, for nearly 2 3 months. The last time we had, he said no. He's saying, sister, something in my life is missing. I don't know what it is. Something is missing. I'm feeling something. I said, you know what? You are trying to do work for God, but that is not true. God asked you to come to Him. He has chosen you so that you can be with Him. So that that's why the first lesson I thought was on identity. I said, He has called you to be a son. He has called you to be a son. He wants your love. He wants to love you. Other things, see, once you are sure of your identity as a son, then you will do all the work of the Father. And after, you know what, something he told me really broke my heart. This is what the church is doing today. He said, for 20 years, okay, he's converted it for 20 years. He's saying, I didn't know God. My heart broke. And guess what? I'm talking about Andrew, Andrew, Andrew. You know what? He said, why this lady is talking so much about Andrew? But I also told him, please pray in tongues. I said, you are preaching, but something is missing in your preaching. I said, pray in tongues. You need the Holy Spirit. You need. And guess what? I didn't tell him. He only went and Holy Spirit asked him to listen to Knowing God, a series of 25 sermons by Andrew. And today, after 20 years, I'm listening to the sermons. He says, my life has changed. I know God loves me. I am his son. And he compared himself to the business that his father has. He's saying, whenever I sit in my father's business, nobody asks me whether you're a servant. They'll say, are you the owner? He's saying, today I'm feeling I am my father's son, the heavenly father's son. I am the owner. And I preach today. I heal because I know I have to do work of my father, not because my pastor will ask me how many people you have preached. This is what I don't want to happen to you. I know many of you have come from different background. You are called because Jesus loves you. Don't wait for 20 years. Don't let this 15 days that boy went through eating bread, dry bread. No. 20 years this brother has gone through without knowing the love of God. And today, my God, he listens to a song. He says, no, this is what the Holy Spirit is. And guess what song? Not any church song. He's listening to Hindi songs of romance. I said, yes, those are the right ones. They are the right songs. Because there we feel the love of God. I'll tell you, nowadays, even songs are written very funny. He says, I don't want to listen, sister, anymore. I want to listen to the songs that the Holy Spirit is telling me to hear. Swarna sister, long, but I hope. చూడండి ఈ యొక్క సహోదరుడు ఏ రీతిగా అయితే ఆ 15 రోజులు ఆ ఎండిపోయిన ఆ యొక్క బ్రెడ్ తింటూ ఏ రీతిగా తన యొక్క ఆ సంతోషము ఆనందము అదంతా కూడా కోల్పోయాడు కదండి. ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలి. అంతా కూడా మరి ఆ టికెట్ లోనే ఉంది తను. కానీ తనకు సత్యం అనేది తెలియదు. సత్యం తెలియకపోవడం ద్వారా, నిజం తెలుసుకోకపోవడం ద్వారా తను ఆ యొక్క షిప్ లో ఎంతగానో మరి బాధపడ్డట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. చాలా సార్లు మన జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంటుందండి. మరి సంఘాలలో చెప్తున్నటువంటి మరి విభిన్నమైన బోధనలు బట్టి మనం చూడవచ్చు. మరి ఎంతో మంది లేదు మీరిక్కడ మరి క్రీస్తుని నమ్ముకున్నారు, బానే ఉంది. కానీ మీరు అక్కడ దేవుని రాజ్యములో ఆ నిత్య జీవానికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మీరు ఆ సంతోషాన్ని అనుభవిస్తారు. అక్కడ మీరు సమృద్ధిని అనుభవిస్తారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రము ఆ యొక్క ఎండిపోయిన బ్రెడ్ తిని ఏ రీతిగా ఆ యొక్క జీవించాలి. కానీ మీరు రక్షించబడిన తర్వాత మీరు ఆ నిత్య రాజ్యంలో బాగుంటారు, సంతోషిస్తారు అని మరి సంఘాల్లో ఇలాంటి బోధ మనం వింటూ వస్తుంటున్నామండి. అయితే నాకు తెలిసినటువంటి ఒక సహోదరుడు మరి తన యొక్క జీవిత సాక్ష్యాన్ని నేను చెప్తాను. తను రక్షించబడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఏంటి అంటే సంఘంలో చర్చికి వెళ్ళాలని ఆశపడతారు, సంఘానికి జాయిన్ అవ్వాలని.
ఎప్పుడైతే ఆ సంఘానికి తను ఒక మందిరంలో తను వెళ్ళడం ప్రారంభించాడో, ఆ సమయంలో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎలాంటి బోధలంటే, ఇక నీవు మరి దేవుని కొరకు పని చేయాలి. నీవు రక్షించబడ్డావు. ఇక పరలోక నిత్య జీవంలోనే నీకు ఆ సంతోషం, ఆనందము లేకపోతే సమృద్ధి ఉంటుంది. ఈ లోకంలో నీవు దేవుడిస్తే నువ్వు జీవించాలి. దేవుడు ఇవ్వకపోతే నువ్వు మరి ఇవ్వకపోతే అలాగే ఉండాలి అన్నటువంటి బోధలు మరి తను వింటూ వస్తూ ఉంటున్నాడు. అంతేకాకుండా మరి మత్తయి సువార్త 28:19లో మరి దేవుని వాక్యాలు బట్టి మీరు వెళ్లి సమస్త జనులు నా శిష్యులుగా చెయ్యండి. మరి ఇలాంటి వాక్యాలు చెప్పడం ద్వారా తను ఏమని ఆలోచించాడంటే, ఓకే, పోయినా నేను దేవుని సువార్తను నేను చెప్పాలి. ఇతరుల కొరకు నేను ప్రార్థన, ఎందుకనంటే సంఘము అక్కడున్న నాయకులు అడుగుతున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా నీవెళ్ళి ఇతరులకు ప్రార్థన చేయాలి. ప్రతిరోజు కూడా నువ్వెళ్ళి, ఎందుకనంటే నువ్వు ఈ లోకంలో నువ్వు రక్షించబడ్డావు కాబట్టి ఇక నువ్వు అలా చెయ్యకపోతే నీకు కుదరదు అని ఇక ఎలా తయారయ్యాడంటే తనకిష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కొన్నిసార్లు ఇతరులకు ప్రార్థన చేయడం తనకిష్టం ఉండకపోయినా మరి సంఘం అడుగుతది. చర్చికి మరి నేనేమని సమాధానం చెప్పాలి? ప్రతిరోజు నువ్వెంత మందికి ప్రార్థన చేసావు, చెప్పావు అని ఇలా వారు అడుగుతూ ఉండేవారు. ఇలా కొన్ని రోజులు జరుగుతున్నాయి. తన యొక్క హృదయం అంతా కూడా మరి పూర్తిగా ఏదో దేవుని కొరకు చెయ్యాలి అన్నట్టుగా మరి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అలా చేస్తూ వస్తున్నాడు. ఒకరోజు మరి తన యొక్క ప్రసంగాల్లో మరి వింటూ మరి తను నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరి తను ఇస్తూ ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఒకరోజు నాతో అన్నాడు, సిస్టర్, మరి నా హృదయంలో నేనేదో ఒక బాధ అనేది నాకుంది. నేనేదో కోల్పోయాను. అందుకే నాకు ఏదో కోల్పోయినటువంటి బాధ అనిపిస్తుంది అని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా మరి తను చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. చివర్లో ఆయన బోధిస్తున్నప్పుడు నేను చెప్పాను, సహోదరుడా, మరి నువ్వు ఏదో ఒకటి కోల్పోయావు. కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క సత్యాన్ని బోధించాలి. ఎందుకంటే సత్యాన్ని చెప్తున్నప్పుడు చాలా సార్లు మనం అనుకుంటాం నేను చెప్పాలనో వద్దా అని. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడండి. నేను ఈ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వడానికి ముందు కూడా మరి నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. ఇదిగో నీకు సత్యాన్ని ఇతరులకు చెప్పడానికి, నువ్వు బోధించడానికి సమయం వచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు నేను మరి దేవుడు నన్ను బలవంతం చేస్తున్నాడు ఇక టీచింగ్స్ ఇవ్వడానికి అని అనుకున్నప్పుడు మరి జూన్ మాసంలో అలెక్స్ సార్ గారు ఫోన్ చేసి, మరి సిస్టర్ మీరు ఈ గ్రూప్ లో ఇలా మీరు టీచింగ్ చెయ్యాలి అని చెప్పారు. వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడేటువంటి మాట, అలెక్స్ సార్ గారు నన్ను ఆహ్వానించినప్పుడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. నిజమే, దేవుడు ఈ టైం నాకు ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా సత్యాన్ని మరి బిడలకు బోధించాలన్న మరి నేను వదిలిపెట్టుకోకుండా నేను చెయ్యాలని ఆశించాను. ఆ రీతిగానే ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు నేను సూటిగా వారితో మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ సహోదరుడు వాక్యాలు చెప్తున్నాడో నాకు అర్థమైపోయింది. తను పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో చెప్పట్లేదు. తన యొక్క ప్రసంగంలో ఏదో ఒక లోపము అనేది ఉంది అని నేను గుర్తించి వెంటనే ఆ సహోదరుడితో చెప్పానండి. ఇదిగో మీరు చెప్తున్నారు కానీ మీ ప్రసంగాల్లో, మీ వాక్యాల్లో మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయము, నడిపింపు అందులో లేదు. కాబట్టి నువ్వు గ్రహించు. నువ్వు ఏది కోల్పోయావో నువ్వు గ్రహించు అని చెప్పినప్పుడు ఆ సహోదరుడు నాతో అన్న మాట నేను చాలా షాక్ అయిపోయాను. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఏంటి అనంటే ఆ సహోదరుడు అన్నాడు, అసలు నాకు దేవుడే అంటే ఎవరో దేవుడినే నేను పూర్తిగా తెలుసుకోలేకపోతుంటున్నాను. నేను దేవుని తెలుసుకోలేకపోతున్నాను అన్నప్పుడు నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. వెంటనే తనతో చెప్పాను, నేనెప్పుడు ఆండ్రూ అమ్మగారి గురించి చెప్తూ ఉంటాను. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ప్రసంగాల గురించి చెప్పానో, మరి దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం ఎలా అనేటటువంటి అంశం పైన 25 మరి ప్రసంగాలు ఆండ్రూ అమ్మగారు చెప్పారు. నేను చెప్పాను, ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నీకు అవసరమై ఉంటుంది. అసలు దేవుడు ఎవరు నువ్వు తెలుసుకోవాలి. దేవుని సహాయం లేకుండా నువ్వు ఎన్ని ప్రసంగాలు చేసినా అది వ్యర్థమే, నీ జీవితంలో ఏ ఉపయోగం ఉండదు అని నేను చెప్పినప్పుడు ఆయన 25 ప్రసంగాలు తను విన్నాడండి. తర్వాత తన జీవితం టోటల్ గా మారిపోయింది. మరి ఎంతగానో తను ఆశీర్వదించబడ్డాడు. తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి వేదన తొలగిపోయింది. నేను ఇంకా చెప్పాను, నువ్వు ప్రతిరోజు భాషల్లో మాట్లాడాలి. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నువ్వు పొందుకోవాలని చెప్పినప్పుడు ఈ వాక్యాల ద్వారా భాషలో మాట్లాడడం ద్వారా తన జీవితము టోటల్ గా చేంజ్ అయిపోయి తను పూర్తిగా మారి
ఇక నాతో ఏం చెప్పాడంటే, "నిజమే సిస్టర్, మరి ఇప్పుడు ఈరోజు నేను దేవుడెవరని తెలుసుకున్నాను. దేవుడు మరి ఆయన కోపిష్టి కాదు. ఏదో మరి సహోదరుడు ఈరోజు రాజేష్ చాలా బాగున్నాడు అని తనను స్వస్థపరచడం, లేకపోతే సహోదరి స్వర్ణ ఈరోజు బాగాలేదు, నేను ఆమెను స్వస్థపరచను" అని రోజుకొక మా ఆలోచన మార్చేటటువంటి దేవుడు కాదు. ఆయన ఒక స్థిరత్వమైనటువంటి వాడు. కాబట్టి మరి నీ విషయంలో కూడా ఆయన సహాయము చేయగలుగుతాడు అన్న విషయాన్ని ఆయన ప్రకటించినప్పుడు, ఎప్పుడైతే ఆయన ఈ వాక్యాలన్నీ చదివాడో, తను చెప్పాడు, నిజమే, దేవుడిని నేను తెలుసుకున్నాను. దేవుడు ఎంత ప్రేమ గలవాడో. ఈరోజు నా జీవితంలో మార్పనేది నాకు కలిగింది. మరి 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన 20 సంవత్సరాల ముందంతా కూడా అలాగా బోధించాడు. మరి ఆ 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన దేవుని పరిపూర్ణంగా మరి హృదయాంతరంగం నుంచి తెలుసుకొని ఇక వాక్యాలు చెప్పడం ప్రారంభించాడు. ఇప్పుడు తన జీవితం చాలా మారింది. అంతేకాకుండా తను చెప్పిన మాటేందంటే, ఇప్పుడు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. దేవుడు నేను ఏదో మరి వృత్తి కొరకు, పని కొరకు నేను సంఘానికి ఏదో అప్పగించాలి, ఇంతమందికి ప్రార్థన చేశాను, ఇన్ని ఆత్మలు రక్షించాను అని ఒక లెక్క చెప్పేవాడిగా కాదు గానీ, దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. నేను దేవుని కుమారుణ్ణి. ఆ యొక్క ఐడెంటిటీ, ఆ యొక్క విషయంలో నా జీవితంలో ఆ గుర్తింపు అనేది నేను ఈరోజు పొందుకున్నాను. నేను దేవుని స్వాస్థ్యమును కుమారుడిగా సంతోషంతో నేను ఆయన పనిని నేను చెయ్యడానికి మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడుతున్నాను. నా జీవితాన్ని మార్చుకొని నేను ముందుకు కొనసాగే కృపను దేవుడు నాకిచ్చాడని ఆ యొక్క సహోదరుడు సాక్ష్యం చెప్పాడండి. చాలా సార్లు పాటల విషయంలో కూడా మరి ఇప్పుడు తను మరి పాటల విషయంలో చూసినట్లయితే తను మంచి మరి ముందు పాత కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పాటలు, హిందీ సాంగ్స్ అనేది తను వినడము చాలా వింటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఈ కాలంలో వచ్చేటటువంటి పాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే కనీసము దేవుని ప్రేమను వివరించట్లేదు. అది వినడానికి కూడా మనకంత బాగుండట్లేదు. కానీ ఆ దినాల్లో ఉండేటటువంటి పాటలు చాలా మంచి పాటలు, దేవుని అభిషేకంతో కూడినటువంటి దేవుని ప్రేమను వెల్లడించే ఆ పాటలు వింటూ తను ఆనందిస్తూ ఉంటున్నాడు. Thank you so much, sister. Everything you told. Thank you so much. Yeah, let's read Matthew 7:22 to 27. మత్తయి సువార్త 7 మేడం. Matthew 7:22 to 27. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 22 నుండి చూద్దాం. ఆ దినమునందు అనేకులు నన్ను చూచి, ప్రభువా ప్రభువా, మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా? నీ నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా? నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా అని చెప్పుదురు. అప్పుడు నేను మిమ్మును ఎన్నడూను ఎరుగను, అక్రమము చేయువారులారా, నా యొద్ద నుండి పొండని వారితో చెప్పుదును. 27, Kirti. 27 వరకు చూద్దాం. కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయు ప్రతివాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిమంతుని పోలియుండును. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కట్టెను గాని దాని పునాది బండ మీద వేయబడెను గనుక అది పడలేదు. మరియు ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని ప్రతివాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకొనిన బుద్ధిహీనుని పోలియుండును. వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను, అప్పుడది కూలబడెను, దాని పాటు గొప్పదని చెప్పెను. Okay, so this is very important. We think, or the church somehow, I'm going to tell you what are the wrong things and from where it is coming. Lord, Lord, we prophesy in your name. We cast out demons in your name. See how much work they have done. And we did many mighty works in your name. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. You see, God, how? See, we all, even I, okay, I'm also included. We want to see miracles. We want to see people healed. We want to see demons being thrown out. But see what God is saying. See what Jesus is saying. He's saying, I don't know you. So this is something which has come into the church. Oh, that brother, he is healing people. He is casting out demons.
We don't know. I don't know you. God, the primary reason, the important reason you and I are made is just to know Him so that He can love us and we can know His love. If the church has told you, you have to do this, oh, that brother, this happens in the church. That brother is great. He does miracles. I tell you, Jesus is not like that. This is what Jesus. Do you know Him? Do you really know Him? I'm asking you a big question. You better answer that question in your own heart. You can. Even today, if you have not, I didn't see for 50 years, I have not gone and prayed for people. I prayed for myself. I had good health always. Praise God. I knew Him before even I started reading the Bible because all the time I was talking to Him. I'm asking you, do you really know Him? Or when you reach that lovely place, He's going to say, I don't know, you go. I'm asking you this. చూడండి ఇక 7వ వచనం 7వ అధ్యాయం 22 నుండి 27 వరకు మనం చదివినాం ఇందాక. దీనిలో చూసినట్లయితే ఇక్కడ మరి కొందరు ప్రభువా అని వారు నన్ను పిలిచి ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యం ప్రవేశింపాడు. 22లో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీరందరూ కూడా మరి అందరూ కూడా దేవుని దగ్గరికి వచ్చి మరి వారు అంటున్నారు, ఇదిగో నీ పేరట మేము దయ్యములను వెళ్ళగొట్టాము అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. వీరందరూ కూడా ఆ సమయంలో మరి అంటే వీళ్ళందరినీ చూసినట్లయితే దేవుని కొరకు గొప్ప గొప్ప పనులు చేసినటువంటి వారిగా మనం చూస్తుంటున్నాం. అయితే మరి ప్రభు అక్కడ అంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, అక్రమము చేయు వాళ్ళారా నా యుద్ధ నుండి వెళ్ళిపోండి అంటున్నాడు. ఇక్కడ మనం గుర్తించినట్లయితే వీరేమో దేవుని కొరకు మరి స్వస్థతలు చేస్తున్నారు, దయ్యాలు వెళ్ళగొడుతుంటున్నారు. కానీ దేవుడు మాత్రం వీరిని చూసి మరి మీరెవరో నాకు తెలియదు, నా నుండి వెళ్ళిపోండి అంటున్నాడు. మనం గుర్తించాలి. మరి సంఘంలో ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా చెప్పేటటువంటి ఈ యొక్క మరి తప్పుడు మరి టీచింగ్స్ విషయంలో చూసినట్లయితే ఎన్నో రకాలుగా బోధలు చెప్తూ ఉంటున్నారు. ఇదిగో మీరు మరి బయటకు వెళ్ళి ఇదిగో ఆ సహోదరుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు, ఈ సహోదరుడు ప్రార్థనలు చేస్తున్నాడు, ఇలా ఈ సహోదరుడు మరి దయ్యాలు వెళ్ళగొడుతున్నాడు. మంచిదే, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసినప్పుడు ఒకసారి గమనించాలి. ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. అయితే నిజంగా దేవుణ్ణి మనం ఎరిగి ఉన్నామా? దేవుణ్ణి నీవు తెలుసుకొని ఉన్నావా? ఈరోజు ఒక పెద్ద ప్రశ్న నేను మీకు వేస్తూ ఉంటున్నాను. దేవుణ్ణి నువ్వు తెలుసుకొని ఉన్నావు? పూర్తిగా దేవుడు నీకు అర్థమయ్యాడా? ఇది నీ హృదయంలో ఒక్కసారి నువ్వు పరిశీలన చేసుకొని ఎంత వరకు నువ్వు దేవుణ్ణి తెలుసుకోగలిగి ఉన్నావు మరి అని నువ్వు గుర్తించాలి. మరి ఇతరులకు మరి ఇప్పటి వరకు అయితే నేను ఇతరులకు ఎవరికి నేను బయటకు వెళ్ళి ప్రార్థన చేయలేదండి. నా కొరకు నేను ప్రార్థన చేసుకుంటాను. మరి ఇంతవరకు మాత్రం నేను ఎవరికి ఇతరులకు బయటకు వెళ్ళి నేను ప్రార్థన చేయలేదు. ఒకసారి మనం గుర్తించాలి. బయట ఈ స్వస్థతల విషయంలో వారు చేస్తున్నారు, వీరు చేస్తున్నారు, బయటకు వెళ్ళి ఇలా ప్రార్థన చేస్తున్నారని ఎన్నో మనము గ్రహిస్తూ ఉంటాం. అయితే ప్రాముఖ్యంగా దేవుడు ఆశించేది ఏంటి? ఆ యొక్క అందమైన స్థలానికి మనము వెళ్ళాక దేవుడు అడిగేటటువంటి ప్రశ్నకు మనం జవాబు ఇవ్వగలుగుతామా? ఒకవేళ దేవుడు నీవెవరో ఇన్ని పనులు చేసి ఇన్ని కార్యాలు చేసిన తర్వాత మనం అక్కడికి అందమైన స్థలానికి ఆ దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళాక నీవెవరో నేను ఎరగను అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మన పరిస్థితి? కాబట్టి హృదయ అంతరంగం నుండి ఇక్కడ మనం జీవిస్తున్నప్పుడే దేవుని మనం తెలుసుకుంటున్నామా లేదా? మనం దేవుని వాక్యాన్ని చూడండి, నేను దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు దేవునితో సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు పూర్తిగా ఆయన హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాను. అలాంటి మనకు ఆ యొక్క అవగాహన, అలాంటి స్థితి, అలాంటి మరి అవకాశము మనము కలిగి ఉండాలి. Okay. Let's read Matthew 23:15. మత్తయి సువార్త 23:15 వచనం చదవండి. 23:15. అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, ఒకని మీ మతంలో కలుపుకొనుటకు మీరు సముద్రమును భూమిని చుట్టి వచ్చెదరు. అతడు కలిసినప్పుడు అతన్ని మీకంటే రెండంతలు నరకపాత్రునిగా చేయుదురు. This is exactly what we are doing. It is nothing different from what Jesus' time was. Now we have a church which is resembling exactly what the Pharisees are doing.
Now, am I condemning all churches? No. Definitely no. But 90%, I'm very sorry to say, and why it is also, I will tell you. You are making them twice much as a child of hell. It is true. And why am I telling you this? See, about a few years ago, not few, I think last year, I got a email from somebody. Okay, so that person, I don't know, I think it was same Bible college. How he got my email, I don't know, but I know it is God. It is definitely. So this came to my email. I'm saying, I don't know this person. How did it come? Then I understood, yes, he was in the same Bible college as I was. So he was a Hindu, and he got, came to know Jesus. Unfortunately, joined a church. Okay. Now, you know what church teaches, I will tell you after this incident, after what he, in the email, what he has written after about 8 years of being a Christian. You know what he says? Now I don't believe in Christianity. I have the email here. I don't believe in Christianity. I don't believe in devil. Okay. I don't believe in hell. I don't believe that I am only child of God and the rest, my family is going to hell. I don't want to believe. I know God loves me without any conditions. God loves me. I don't care whether I believe in Jesus or no. Okay, I'm reading from the email. Okay, it is not my this one. I am not afraid whether I believe in Jesus or no. I know that I am this Christianity something is not. Yeah, other religions are teaching about love that is much better than what is taught here. In fact, the love of God is present and available in other religions. Okay. And we have to be like Jesus, perfect like Jesus. Yes. I give up. I don't want. Okay. I've been, and this is the horrible part. I have seen so many miracles. I have seen people being healed. So sad, no? After 8 years, seeing miracles, seeing this. This is exactly what Jesus said. I prophesied in your name. I healed people. I threw out demons. I don't know you. See, this is exactly what happened to this brother. Today he has left the church. I said, Lord, I said, why this email has come to me? I don't even know. I corresponded with him. I said, from what I understand, this is, he said, no, sister, I don't want. I don't want this Christianity. It is telling me that other religion people are bad. They're going to hell. This is very, very sad. Today, I'm going to tell you 4 lies that the church is teaching, which God and Jesus never taught, which the early church, the disciples, the apostles never taught. But today it is being taught in the church. All Christians are leaving the church. In America, full they're leaving. Where they are going? To Hinduism. Why? New Age. Because they say they're what they teach love. But we are teaching rules, hell, devil. After you go to heaven, you're going to ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే మరి సంఘము ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా రాసింది. మనం కూడా అనగా సంఘంలో కూడా ఇలాంటి బోధలు బోధిస్తూ ఉంటున్నారు. అనగా ఈ శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు ఏ రీతిగా ఆ దినాల్లో చేశారో అదే రీతిగా ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నాయండి. సంఘములో జరిగే బోధలు ఎలాగున్నాయో ఒక సన్నివేశాన్ని చెప్పి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒక సహోదరుడు నాకు మరి ఒక ఈమెయిల్ పంపించాడు. నేను ఇది తర్వాత అర్థమైంది నాకు. ఆ సహోదరుడికి నేను తెలియదు. ఆ సహోదరుడు ఎవరో నాకు తెలియదు. అయినప్పటికీ కూడా ఎలా వచ్చింది ఈమెయిల్ అని చెప్పించాడు దేవుడు. తాను నాకు పంపడం కూడా అది దేవుని చిత్తమని నేను గ్రహించాను. లాస్ట్ మరి పోయిన సంవత్సరంలో ఒక ఈమెయిల్ వచ్చింది. ఒక బ్రదర్, అతను ఎవరో కాదు కానీ నా బైబిల్ కాలేజ్ లో మాతో పాటు చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి. అయితే దాదాపు ఆయన మరి 8 సంవత్సరాలు ఆయన చదువుకున్నాడండి. మరి ఆయన ఎప్పుడైతే మరి మరి చర్చికి వచ్చి ఆయన
చర్చ్‌కి వచ్చాడు. ఆ తర్వాత ప్రభువుని తెలుసుకున్నాడు. 8 సంవత్సరాలు ఆ యొక్క క్రైస్తవత్వం ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత మరి తను అలా ఉన్న తర్వాత మందిరంలో బోధనలు బట్టు అవన్నీ కూడా నేర్చుకున్న తర్వాత మాట అన్నాడు. ఏంటి అనంటే ఆయన రాసినటువంటి మరి ఈమెయిల్ నేను చదువుతున్నాను. ఏంటంటే ఆయన సొంతగా ఆయన రాసాడేంటంటే, "ఇక నుండి నేను దేవుణ్ణి విశ్వసించను. నేను దేవుణ్ణి నమ్మను. దయ్యాలను నమ్మను. ఇవేవి కూడా నాకు అవసరము లేదు" అన్నట్టుగా ఆయన ఈమెయిల్ రాశాడండి. అంతే కాకుండా మరి కేవలం దేవుడు నన్ను మాత్రమే ప్రేమించి నా కుటుంబం అంతా కూడా నరకానికి వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి వెళ్తుందని, లేకపోతే ప్రజలందరూ కూడా ఇతర మతస్థులందరూ కూడా ఎవరు మంచివారు కారు. మరి వాళ్ళందరూ కూడా మరి దేవుడు వారిని ద్వేషిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ఆయన రాస్తూ ఆయన ఒక మాట చెప్పాడేంటంటే, యేసు ప్రభును నేను వెళ్ళడానికి యేసు ప్రభు నేనెందుకు నమ్ముకోవాలి? యేసు యేసు ప్రభు ఆయనే మార్గంగా ఉన్నాడని నేనెందుకు విశ్వసించాలి? అని ఈ మాటలన్నీ చెప్పి, ఇక నాకు ఈ క్రిస్టియానిటీ, ఈ యొక్క క్రైస్తవ్యం నాకు వద్దు. నేను నేను దీనిలో ఉండను అని ఆయన ఆ యొక్క ఈమెయిల్‌లో పూర్తిగా రాసాడండి. రాసాడు. ఆ తర్వాత నేను కూడా అది చదివినప్పుడు నేను కూడా మాట్లాడాను. చూడండి, సంఘంలో వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క బోధ మనం గమనించాలి. మరి వారు పూర్తిగా మరి ఈ యొక్క అబద్ధమైనటువంటి వాటితో చెప్పడం ద్వారా, అనగా దేవుడు ప్రేమించడు. దేవుడు ఇతరులు కేవలము ఇక పరలోకానికి వెళ్ళాకనే మనం బాగుంటాం. ఇక్కడ సరిగా ఉండము అని అనేకమైన బోధల ద్వారా అనేకుల హృదయాలు మారిపోతా ఉంటున్నాయి. ఈ సహోదరుడు ఏ రీతిగా అయితే మారిపోయాడు, ఆ రీతిగా మరి సంఘం చెప్పే మరి 4 అబద్ధాలు, మరి ఈ 4 అబద్ధాలు భయంకరమైనవండి. మరి ఆ దినాల్లో అపోస్తులు ఇలా బోధించలేదు. ఆ దినాల్లో వారందరూ కూడా దేవుని ప్రేమను వారు బోధించారు. మనం గమనించొచ్చు, ఇతర మతస్థుల్లో కూడా మరి ప్రేమ గురించి చాలా వారు బోధిస్తూ ఉంటున్నారు. మన సంఘాల్లో చూసినట్లయితే ఇప్పుడు బోధలు ఎలా అంటే, ఎప్పుడు కూడా మరి రూల్స్ మాట్లాడడం, లేకపోతే మరి నరకం గురించి, నువ్వు పాపం చేస్తున్నావు, నువ్వు ఖండించడము, ఇవే ఎక్కువైపోతున్నాయి. కానీ దేవుని ప్రేమను గురించి మరి తెలియజేసి వారిని దేవుని వైపు త్రిప్పటానికి మరి అనేక సంఘాలు వెనుకబడుతున్నాయి. అబద్ధ బోధలు అక్కడ ప్రకటించబడుతున్నాయి. ఎక్కువ అబద్ధాలు, మరి ఈ సమయంలో ఒక 4 అబద్ధాలు, సంఘం చెప్పేటటువంటి అబద్ధాలు గురించి కూడా నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. So if anybody I speak to about Jesus and they say which church I should join, I'll say please don't join any church. Please take your Bible, pray in tongues, and read the Bible. That is all. I don't encourage them to join any church. Why? I will tell you. Let's read 1 John 1, 1 to 4. Okay, First John chapter 1, 1 to 4. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1 నుండి 4 వచనాలు. జీవవాక్యమును గూర్చినది అది నుండి ఏదియుండెనో, మేమేది వింటిమో, కన్నులారా ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మా చేతులు దేనిని తాకి చూచెనో అది మీకు తెలియజేయుచున్నాను. ఆ జీవము ప్రత్యక్షమాయెను. తండ్రి యొద్ద ఉండి మాకు ప్రత్యక్షమైన ఆ నిత్య జీవమును మేము చూచి, ఆ జీవమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచు దానిని మీకు తెలియజేయపరచుచున్నాను. మాతో కూడా మీకును సహవాసము కలుగునట్లు మేము చూచిన దానిని, వినిన దానిని మీకు తెలియజేయుచున్నాము. మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను, ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది. మన సంతోషము పరిపూర్ణముటకై మేము ఈ సంగతులను వ్రాయుచున్నాము. See, this is one person who was 16 or 17 years old. See what he's writing. That which we have seen and heard, we are declaring to you. Where is hell, heaven? I can't see anything. Truly, our fellowship with the Father and His Son, Jesus Christ. These things we write to you that your joy may be full. I'll tell you, of late, I have not seen any Christian who's truly happy, except for maybe 1 or 2 who have actually found God, who have known relationship with the Father and Son. See this man, so that your joy will be full. Now, what are we teaching in the church today and why it is happening? One thing,
We have now started imitating the poor, rotten America. Whatever is said in America, vomited here. And even in America, this was not there before 19th century. All this rubbish, you're going to hell, you know, this all is only a new wrong teaching, definitely by the devil in America. Is there a hell? Yes. I am not saying no. But God is not sending you there. See, if you don't want God, then you can't go to heaven. If you don't like me, why you will come to my house? You will go to whose house you like, right? But see what John is saying. So this is something which is taught by the American church, copied wholesale in India by all, I have seen all Protestant churches, which are not enlightened, I want to add. I don't want to say all Protestant churches are bad. It's very wrong if I say, because I have seen, because Andrew Womack is there. That all fellow also, you say, Sister America, no. And this is the thing. Before I started listening to Andrew, I have been praying, Lord, I want somebody to teach me the word. I know you love me, but I want somebody to teach me the word. And by praying to God, he directed me to Andrew. Are you praying that? Are you praying that? Or simply, oh, I'll listen to this great, yeah, this one said, oh, that fellow is great preacher. Are you listening like that? Are you listening to me because somebody said, no, you can't do anything without the Holy Spirit, because it is all about relationship. It is not about hell, heaven. And this has started only in the 19th century. The other day, in one prayer group, I asked, what is eternal life? I mean, I didn't ask actually. That person, we said, okay, you tell us what you know about God. This is what that person preached. I must know Jesus because he forgives my sins, and I can go to heaven. And I should preach, and I said, there is something wrong with that, don't you think? And those who do not believe in Jesus are not children of God. I don't know from where you are getting. If someone doesn't believe he is not a child of God, who told you? They will take, I'll show you with scripture also. See, then you read that scripture. Okay, I will read that scripture to you. Okay? Yeah, so John 1. Okay, please someone can read John 1, 12 and 13. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 12, 13 వచనాలు చదవండి. Okay. They take this scripture, take the Bible and hit people on the head. You are not child of God. See, this is what happened to that guy who joined Bible college. He was feeling so unhappy. Now, my brother, my father and all, they are not children of God. Now, what is the meaning of sons of God here? It means mature sons, means grown-up sons who, with the Holy Spirit, have renewed their minds, know what is there as a son. I told you your rights as a son, your identity. He's saying the one who understands that. But what the church has taken, they have taken this, oh, we are sons of God, we believe. As many as received him. How do you have to receive? You have to renew your mind. You have to understand the word of God, have a relation, not simply, I believe, so I am son. Very wrong teaching, very wrong teaching. If you don't know the Holy Spirit, you're not using the Holy Spirit, you haven't renewed your mind, you are going to hell only. There is no way. And hell is not one big burning place. You will suffer on this earth itself. Because as I told you, the 15 days journey, the journey you are here, you have to enjoy food, entertainment, everything in the presence of God, not when you're going to heaven. చూడండి,
మరి యోహాను గారు మొదటి యోహాను మన ప్రారంభంలో మనం 1-4 వరకు చూసినటువంటి మాటలో మనం చూసినట్లయితే మరి ఎంత దేవునితో అనుభవం పూర్వకంగా ఉన్నటువంటి మరి శిష్యుడిని యోహాను గారు రాస్తున్నటువంటి మాటలు మనము దేవుని యొక్క తండ్రి కుమార సహవాసములో మనము ఉండాలి. ఆయన సహవాసమును ఆయన ఆయన ప్రేమలో మీరు ఎదగాలని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాము అని ఇక్కడ ప్రారంభ మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నామండి. అవును, ఈ దినాల్లో చూసినట్లయితే ఎంతగానో తప్పుడు బోధలు మరి మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. మరి ప్రత్యేకంగా ఇవన్నీ కూడా మనము ప్రారంభం నుంచి ఎక్కడ నేర్చుకున్నామంటే మరి యొక్క 19th సెంచరీ నుండి కూడా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఆ యొక్క దినం నుండి ప్రారంభించింది ఏంటి అనంటే మరి అమెరికాలో అక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క కొన్ని మాటలను పూర్తిగా ఇక్కడ మన దగ్గర కూడా మరి సంఘాల్లో ఇవే బోధిస్తూ ఉంటున్నారు బోధిస్తూ ఉంటున్నారు. వారు చెప్పినటువంటి మరి అబద్ధ బోధనలో మనము గమనించినట్లయితే మరి దేవుణ్ణి మీరు కేవలము మరి తెలుసుకోవడము, లేకపోతే ఆయనను కేవలం విశ్వసించిన తర్వాత వెళ్ళి ఏదో కొంతమందికి ప్రార్థన చేయడం, ప్రకటించడము, అది మట్టుకే మరి ఆయనను నమ్మితేనే పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తాము అని ఈ రీతిగా మరి ఆలోచనలు చెప్తూ ఉంటున్నారు. మరి ఒక సహోదరు కూడా ఆయన కూడా మరి వాక్యాన్ని క్లాసెస్ తీసుకుంటుండగా ఆయన వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉంటున్నాడు. తను ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఆయన అడిగారు, అసలు మీకు దేవుడి గురించి పూర్తిగా తెలుసా అని నేను అడిగాను. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, తెలుసా అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, అవును, మరి ప్రభువైన యేసుని నమ్ముకోవాలి, ఆయన నమ్మినప్పుడు పరలోక రాజ్యానికి మేము వెళ్తాము, అక్కడ మేము సంతోషిస్తాము అని ఆ యొక్క 3 మాటలు ఆయన ఆ మాత్రం చెప్పగలుగుతున్నాడండి. చూడండి, ఎంతో మంది మరి సరి అయినటువంటి అవగాహన బోధ తెలియక ఎంతో మంది మరి తప్పుడు బోధలు చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి మరి ఏ వాక్యాలంటే ఆ వాక్యాలు మనం వినడం కాదు, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయాన్ని మనము వేడుకోవాలి. నేను ఎవరి ప్రసంగాలు వినాలి? నేను చాలా సంవత్సరాలు ప్రభు దగ్గర నేను మొరపెట్టాను, ప్రభు సరి అయినటువంటి సత్యమైనటువంటి వాక్యమును బోధన నాకు నేర్పించే వారు ఉండాలి కదా నాకని నేను ప్రార్థన చేశాను. చేసిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు ఎంతగానో సహాయం చేసి అప్పుడు ఆండ్రూ గారి యొక్క మరి వాక్యాలను వినడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు. ఆ తర్వాత నేను ఆయన వాక్యాలు విని చాలా బలపడ్డారండి. ఆ రీతిగా మరి మీరు మరి ఎవరి వాక్యాలు వినాలి? ఏదో పలానా ప్రసంగికుడు చాలా బాగా ప్రసంగిస్తాడు, మంచి అద్భుతాలు చేస్తాడు కాబట్టి ఆయన వాక్యాన్ని నేను బోధన వింటాను అని అలా కాదు. మీరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడుగుతున్నారా? ఏ వాక్యాన్ని వినాలి, మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని మీరు అడుగుతున్నారా అని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉంటున్నాను. మరి మనం దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన సహవాసం చేసి మనం ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని కోరుకుంటామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనను సరి అయిన సత్యమైన బోధలో నడిపిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే సంఘంలో ఈరోజు అనేకమైన తప్పుడు బోధల వల్ల మరి ఇందాక చెప్పాను కండి, ఆ సహోదరుడు ఏ రీతిగా అయితే 8 సంవత్సరాల తర్వాత నాకు దేవుడు అవసరమే లేదు అని దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడిందో ఈరోజు అనేక విశ్వాసులు కూడా అలాగా అయిపోతూ ఉంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకొక మాట ఏంటంటే మరి వారేమంటున్నారంటే, ఇదిగో కేవలము దేవుణ్ణి నమ్మినటువంటి వారే దేవుని బిడ్డలు, ఇక మిగతా వారందరూ కాదు అన్నప్పుడు వారు ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నారు. చూడండి, ఎందుకు వారు ఆ మాట అంటున్నారో కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను. ఇందాక మనం చదివాము యోహాను సువార్త 1:12-13 మనము చదివామండి. ఎందరూ ఆయన నామంలో అంగీకరిస్తారో వారే దేవుని పిల్లలాగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించెను అనేటటువంటి మాటను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి ఇక్కడ మనం అందరం అనుకుంటున్నాం ఏంటంటే, ఓకే, నేను మరి నేను దేవుని విశ్వసిస్తేనే నేను ఆయన అధికారంగా నేను ఆయన బిడ్డగా పిలువబడే అధికారం నాకు వస్తుంది అని అనుకుంటూ ఉంటున్నాం. కానీ కాదండి, ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి మాట ఏంటి అని అంటే, మనము దేవునిలో మా యొక్క పూర్తిగా మన యొక్క మైండ్ రినీవ్ అయి మన హృదయం మార్చబడి మనం ఒక ఎదిగిన బిడ్డల వలె మనం దేవుని ఎప్పుడైతే పూర్తిగా తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనం ఒక ఎదిగిన బిడ్డల వలె ఆయనలో మనము ఉంటాము అని మనము గ్రహించాలి. కానీ కేవలం నమ్మిన వారే మరి విశ్వసించిన వారే పరలోకానికి వెళ్తారు. చూడండి, ఒకవేళ ఇది మనము తెలుసుకోకపోతే, మనము దేవునిలో పూర్తిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం మనకు లేకపోతే, ఆయన నడిపింపు లేకపోతే, ఆ వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే నిజంగానే ఆ యొక్క నరకంలో మరి అదేదో అగ్నిగుండంలో కాదు కానీ పూర్తిగా మరి నరకం అనేది ఉంది. కానీ ఆ పూర్తిగా భూలోకంలో ఉండగానే నువ్వు దేవుని సహవాసం నీకు లేకపోతే, తెలుసుకోకపోతే, ఈ భూలోకంలో ఉండగానే నువ్వు ఏ రీతిగా సహోదరుడు 15 రోజులు మరి తినకుండా ఎండిన బ్రెడ్ తిని బాధపడ్డాడు, ఆ రీతిగా భూలోకంలో ఉండగానే దేవుని తెలుసుకోక
మనము బాధలు అనుభవించేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందండి. Okay. So, see, the other thing, the second one, which they actually, again, which is very, very wrong. I've already preached on this. I don't want to, this one, is the status of women in the church. The early church never preached, don't put jewelry, women are not to talk. All this rubbish has come only in the 19th century. I want you to be very open about this. Today, I am preaching here. Do you think a person like me can preach in America? I'll tell you, only if you have money you can do. But here I'm preaching to you. So Sister Swarna preaches in the church. How? It is what the Lord wants. Man and women, there is no difference. That is what Paul says. Jews, Gentile, man, woman. Don't wear this, don't wear that. Women, y'all are, I've seen in some churches, especially Pentecostal churches, the women are treated like I don't know what, dirt. This has come straight away from America. It got nothing to do with the Bible. In the Bible, we see Paul actually saying, telling Phoebe, who is a pastor in a church in Chenchurch, he says, continue the good work. He never told her, don't be a pastor, you're a woman. From where is this coming, this lie, especially about women? When we do this in the church, okay, even in Catholic Church, women cannot say Mass. They cannot. Till today, Pope says no. Am I saying women should say Mass? No. I am not bothered whether you say Mass or no. Okay, Catholic Church, they allow you to preach. In other groups, they allow you to preach. But even now, this is the women are second-class citizens. Some way, what Jesus did is totally destroyed. This is the second lie that the church is teaching about women, that women are second-class citizens. I am not here to preach women's rights. If you're thinking like that, very sorry. I am not here to preach. See, Bible says wife should be submissive to the husband. It simply means both are equal, but let there be only one voice. If I say I am head, he also says that, there'll be only fighting in the family. I am not here to say that. I am saying this is a wrong teaching where they tell women how to dress, what to put, what not to put. That is not what Jesus said. Even Jesus never told the women around him, why you're putting this, why you're putting that. He didn't tell. But today, the church will tell women what to wear, what not to wear. చూడండి, రెండో అబద్ధము మనం చూసినట్లయితే స్త్రీల గురించి ప్రత్యేకంగా మనము గమనించవచ్చండి. ఈ యొక్క స్త్రీని మరి రెండో స్థానంలో, ఆ యొక్క పౌరసత్వంలో కూడా రెండో స్థానంలో ఆ యొక్క సిటిజన్షిప్ అనేది ఉంటున్నట్టు మనం గుర్తించవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క 19th సెంచరీలోనే ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభమయ్యావండి. మరి స్త్రీలను తక్కువగా చూడడం అనే సంఘాల్లో మరి వారిని బోధించకుండా, సంఘాల్లో వారు ఎలాంటి వస్త్రాలు ధరించాలి, వారు ఆభరణాలు పెట్టుకోవాలన్నా వద్దా, తీసివేయి, ఇవన్నీ కూడా స్త్రీల విషయంలో అనేకముగా, ఇవన్నీ బైబుల్ నుండి డైరెక్ట్ గా దేవుని నుండి రాలేదండి. ఇవన్నీ కూడా వారేదో చెప్పారని అమెరికా నుండో లేకపోతే ఇంకో దగ్గర నుండో ఇలా ఒక్కొక్కరి నుండి ఇక సంఘాల్లో బోధలు అనేవి ప్రారంభించబడుతూ ఉంటున్నాయి. మనం చూడొచ్చు కొన్ని సంఘాలు, కొన్ని పెద్దకోస్తు సంఘాలు కానివ్వండి, కొన్ని బ్రదర్ సంఘాలు కానివ్వండి, అక్కడ స్త్రీలను కనీసము మాట్లాడనివ్వరు. వారు ప్రార్థన చేయడం, వారు కింద కూర్చొని ప్రార్థించడం తప్ప ఇంకా వేరే అవకాశాలు ఏవి కూడా వారికి ఇవ్వరు. వారికి అనేకమైనటువంటి ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలని అనేకమైన బోధలు చెప్తూ ఉంటారు. కానీ పౌలు అంటున్నాడు, ఇక్కడ ఫీబే అనేటువంటి సహోదరిని పౌలు గుర్తు చేస్తూ ఉంటున్నాడు, ఇదిగో ఆమె ఒక సంఘానికి కాపరిగా ఉంటుంది. ఆమె చేస్తున్నటువంటి పరిచయను బట్టి మరి పౌలు అక్కడ ఆమెను ప్రోత్సహిస్తున్నట్టుగా కూడా మనము చూడవచ్చండి. మనం ఆలోచించాలి. మరి స్త్రీల విషయంలో మన కుటుంబంలో కూడా చూసినట్లయితే ఓకే, మరి భార్యలో తగ్గించుకోవాలి, లోబడి ఉండాలని. మరి నిజమే, ఇప్పుడు ఒక కుటుంబంలో మరి ఇద్దరు కూడా సమానమే. అనగా ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీలో ఒకవేళ భర్త తల అయితే, భార్య కూడా తల అయితే అక్కడ సమస్య, అక్కడ గొడవలు, ఫైటింగ్ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మరి స్త్రీని మరి తను లోబడుతూ మాట్లాడుతూ ఇద్దరు కూడా సరి సమానంగా అన్ని విషయాలలో కూడా మరి ఉండాలి అనే నా యొక్క ఆలోచన అండి. మనకి మనం గుర్తించాలి, స్త్రీలు మరి సంఘంలో మరి ఆ దినాల్లో ఎప్పుడు చెప్పేవారు కాదు, కానీ ఈ దినాల్లో ప్రతిదీ కూడా ఎలా వస్త్రాలు ధరించుకోవాలి, ఎలా ఉండాలి, మరి ప్రవీణ్ యేసు వారు కూడా ఆ విషయంలో ఆయన ఏది కూడా పట్టించుకోలేదు. కానీ ఈ దినాల్లో మరి బోధకులు కానివ్వండి, సంఘంలో కానివ్వండి, మరి స్త్రీల విషయంలో వారిని చాలా తక్కువగా చిన్నచూపు చూస్తూ వారిని చాలా సంఘంలో దూరం పెడుతూ ఉంటున్నారు. ఈ బోధలు అనేది ఎక్కువగా వారి గురించి మరి అబద్ధంగా వారు బోధిస్తూ ఉంటున్నారని మనము గ్రహించాలి.
Let's read Galatians 3:28. గలతీ 3:28 చదువుదామండి. గలతీ 3:28. లో యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని లేదు, దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు, పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు, యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ ఏకముగా ఉన్నారు. Okay, simple. Very simple. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, male or female. Now you have no distinction. See, this male female is only from birth till death. I tell you, this even the world says gender, male, female is only from birth to death. If you believe in Christ, that doesn't exist. But the church, especially American church, where we think they have the word of God. If they have white skin, yellow hair, we are great. They only have the truth. But I'm happy there are many pastors today say, we don't want your America, keep with you. I know in Bangalore, many of them, we don't want to listen because of the nonsense they are teaching. And what they do is they come here and say, we will give you money. They say, we don't want your money. India is rich. I'm really happy when I heard that pastor saying that. You know why he said, I don't want them to come here? Because they come and they teach all rubbish. And if you think it is wrong, I had one person who came and told me, from America, this lady is coming. Okay? Coming, and this church is entertaining her, keeping in 5-star hotel. And she comes and tells, oh, you are of the devil. You are of the devil. So much so that person had so much mental problem. And one day she just met me. Actually, I don't know her. She just asked. We met for where one party was there. We met. She said, you're a Christian? I said, yes. Why? She said, no, the church which I go to, they told me I am of the devil. I said, why would they tell you that? Which church is that? Then she told me the story. I said, if you have this one, I said, please don't go to that church. And I believe me, after telling also another person went there and had an even worse experience. So when you are wanting to join a church, humble request, please pray. Don't go to any church. Oh, this pastor preaches well. We don't know what that well. Oh, they have American connections. Then don't go only. Very humble request. No, you can go see. Andrew has taught us. We thank God every day. I thank God for Andrew. He's from America. No, that is not what I'm saying. But who is going to be your guide? Pavitra Atma, Holy Spirit, only. Hallelujah. Somebody said yes. Only hallelujah, Holy Spirit. Okay. So the third, sister, I'll do the third thing which has really destroyed the church, which is totally wrong teaching. Again, only in 19th century, is something called rapture, eschatology. Hey, don't do anything. We all are going to escape. We are going. Don't do anything. And one pastor was saying, in his church, nobody studies, nobody buys house. Hey, we are going. He says since 50 years, he is seeing the same thing. Nobody is studying. Nobody is having good job. All Christians, okay? Nobody is owning a house. Nobody is having any knowledge of the world. Why? Re Baba, rapture, we are going. Where are you going? Who taught this? Paul said, yes, Jesus is coming back. We all know that. I also am telling you, Jesus is coming back. Thank God. Imagine being in this fallen world forever. No. But this rapture business, no. We'll escape and then other people will suffer. I don't know how far it is true. Recently, Andrew had a meeting with India. So one lady, because she's listening to all this. No, I told you YouTube rubbish. Okay, she's listening. And she put question, Andrew, when you are going to teach about rapture? You know what he said? Never. He said, I am not going to teach. Curry Blake, who teaches about healing, he said, that is not my business to teach. If anybody teaches you that, big question mark, because they are making millions of money. They are telling you you're going to escape. They are writing books and enjoying, getting the money and having nice life here. What are you doing? Listening to rapture, eschatology, not studying, not having a good job, not enjoying this life and waiting to escape. But you are just like that boy on that ship.
This whole life you are eating, like we say, suki roti. When God is giving you cake, biscuit, biryani, no. I am going to escape. There I will eat biryani. Are Baba, Christian life here you eat biryani. There will be better biryani. Yes. So this rapture is one thing which has really destroyed the church. So these three things. One, I am different. I am great. I am son of God. Second, women. Third, rapture. These three lies preached from America are totally destroying the church. చూడండి రెండోదిగా మనం చూసినట్లయితే ఇందాక మన గలతీ 3:28లో మనం చూసాము. ఇక్కడ యూదుడని, గ్రీసు దేశస్థుడని, మరి స్త్రీ అని, పురుషుడని తేడా ఏమీ లేదు అనేటటువంటి మాటను మనం ఇక్కడ చూసామండి. ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క 19వ శతాబ్దంలో ఇవన్నీ వచ్చినటువంటి విషయాలు మనం చూడవచ్చు. అంతేకాకుండా అమెరికా నుండి ఈ యొక్క బోధలన్నీ కూడా మన దేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి బోధలు అనేది మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మనము ఈజీగా మరి వారి యొక్క ఇక అమెరికా వారిని చూసి వారి యొక్క వస్త్రధారణ కానీ లేకుంటే వారు చెప్పేటటువంటి మాటలు మనము ఇక్కడ ఎక్కువగా బోధలు ఈజీగా నమ్మేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అంతేకాకుండా అమెరికా నుంచి వచ్చేటువంటి డబ్బు కానివ్వండి, అక్కడ నుండి ధన సహాయం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా బోధలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. మరి ఒక అమెరికా నుండి వచ్చినటువంటి ఒక సహోదరిని మరి వారు ఆహ్వానించి మరి వాక్యాన్ని చెప్పించినప్పుడు ఆమెకు మరి అంతేకాకుండా ఆమెను 5 స్టార్ హోటల్లో పెట్టి ఆమె చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఏంటి అంటే, ఆ సంఘాలలో మరి వీరందరూ కూడా మరి సాతాను సంబంధికులు, మీరందరూ ఇలా ఉన్నారు, అలా ఉన్నారు అని ఖండితమైనటువంటి మాటలు చెప్పడం ద్వారా మరి అనేకులు కూడా మరి దేవుని విషయంలో విశ్వాసంలో వెనుతిరగాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మరి ఆ యొక్క సహోదరుడు నాతో చెప్పాడు, ఇదిగో ఆ సంఘానికి మరి నేను వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఇలాంటి సమస్య ఉంది, నేను ఇలా మారిపోతున్నాను అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను, నువ్వు దయచేసి ఆ సంఘానికి వెళ్ళొద్దు. ఎక్కడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి నీతో మాట్లాడుతాడో, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు ఉంటుందో అలాంటి సంఘానికే నువ్వు వెళ్ళాలి. కానీ ఇలా మరి అబద్ధ బోధలు బోధించే దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళినట్టయితే నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటావని చెప్పడం అనేది జరిగిందండి. అంతేకాకుండా చూసినట్లయితే మరి ఇక సంఘాల విషయంలో మనం ఆలోచించినట్లయితే మనం గుర్తించాలి, మనము ప్రార్థన చేసుకోవాలి. మీరు ఒకవేళ సంఘాన్ని జాయిన్ అవ్వాలి అని అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ప్రార్థన చేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు ద్వారానే మీరు వెళ్ళండి. కానీ ఇవి ఇష్టపూర్వకంగా లేకపోతే పలాని యొక్క సేవకుడు బాగా చెప్తాడు అక్కడికి వెళ్తాను అని కాకుండా, అలా వెళ్ళినప్పుడు మరి ఏ రీతిగా అయితే నేను చెప్పాను ఇందాక, సహోదరుడు ఆ వాక్యాలు విని తను ఆ విశ్వాసంలో వెనకడుగు వేశాడో అలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి గుర్తించాలి, మనకు వచ్చేటటువంటి విషయాల్లో సంఘాన్ని మన ప్రార్థన పూర్వకంగా మనము మరి అటెండ్ అవ్వాలని మరి నేను తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా మరి చాలా మంది ఇప్పుడున్నటువంటి కొంతమంది సేవకులు నిజంగా ఇక అమెరికా నుండి వచ్చేటటువంటి డబ్బు కానివ్వండి, అక్కడ నుండి వచ్చేటటువంటి టీచింగ్స్ కానివ్వండి, ఏవి కూడా సంఘాలు చెప్పించుకోకుండా, ఈవెన్ మా బెంగళూరులో కూడా ఇప్పుడు మాకు వద్దు, మీ యొక్క అమెరికా సహాయమే మాకు వద్దు అని చెప్పే సేవకులు నేను చూసినప్పుడు నేను చాలా సంతోషించానండి. ఎందుకనంటే వారు చెప్తున్నటువంటి బోధల ద్వారా చాలా మరి అబద్ధ బోధలు అనేది సంఘంలో వస్తున్నాయి. కానీ కొంతమంది మరి కొద్ది మంది సేవకులు మాత్రం అది గుర్తించి, మాకు అమెరికా నుండి ఆ వాక్యం వద్దు, మాకు ఆ డబ్బు వద్దు, మేము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాకు సహాయం చేస్తాడని చాలా మంది మన ఇండియాలో అలా వద్దనే వారు కొద్ది మంది ఉండడం ద్వారా ఇంకా కొన్ని సంఘాల్లో మరి మంచి బోధలు అనేది జరుగుతున్నాయని మనం గుర్తించాలి. అంతేకాకుండా మనం చూసాం. మొదటిది వచ్చి మరి నేను గొప్ప అనేటటువంటి ఆ అబద్ధాన్ని మనము గమనించాం. రెండవదిగా మరి స్త్రీల విషయంలో చాలా చిన్న చూపు చూడడము అనేది కూడా మనం చూసాం. మూడోదిగా చూసినట్లయితే మరి యొక్క ర్యాప్చర్, ఈ యొక్క ఎత్తబడడం అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూడవచ్చు. ఇది కూడా 19వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైనటువంటి ఇది కూడా ఒక అబద్ధమైనటువంటి బోధ అండి. మరి కొంతమంది సేవకులు ఇదిగో మరి దేవుడు వస్తున్నాడు, మరి మనమందరం కూడా ఎత్తబడతాం కాబట్టి ఈ లోకంలో మనం ఏమి కూడా మరి సంపాదించుకోవద్దు, చదువుకోవద్దు, మరి మంచి ఆహారం తినకూడదు, మరి ఆ ఎండిన రొట్టెలు లేకపోతే ఎండిన బ్రెడ్ ఏ రీతిగా మరి ఆ సుఖ రోటి అట్లా మనం అంటుంటాం కదండి, అలా తినుకుంటూ మనం బ్రతకాలి అని మరి వారు చెప్పేటటువంటి బోధల్ని బట్టి విన్నటువంటి జనాలు కూడా అవును మరి దేవుని యొక్క రాక
వచ్చేస్తుంది. మనం ఎత్తబడతాం కాబట్టి ఈ లోకంలో మనం చదువుకోవద్దు. మరి ఉద్యోగాలు లేక ఎంతో మంది అలాంటి దైనందిన భయంకరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. మరి యేసు ప్రభువారు మరలా వస్తారు అని చెబుతూ అలా అలా వారిని అబద్ధ బోధలు నడిపించేవారు చాలా మంది ఉంటున్నారండి. అవును, నేను చెప్తున్నాను, నేను నమ్ముతున్నాను ప్రవీణ్ యేసు వారు వస్తారు. కానీ ఇలాంటి మరి ఆయన వస్తాడని చెప్పి మరి ఈ లోకంలోనే భయంకరమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించకూడదు కదా. మరి మరి వారు చెప్పినటువంటి మాటలు విన్నటువంటి అనేకులు కూడా వారు సరిగా ఉద్యోగాలు చేయట్లేదు, చదువుకోవట్లేదు, సరైన వస్త్రాలు కొనుక్కోవట్లేదు. ఇలా వారి జీవితము చాలా భయంకరంగా ఉంది. చూడండి, దేవుడైతే చక్కగా మరి కేక్, బిర్యానీ అన్ని కూడా ఈ లోకంలో తినడానికి దేవుడు సమస్తం ఇస్తే వీరు మాత్రము నాకు ఏమి వద్దని వారన్నీ కూడా కోల్పోయి లోకంలో ఏమి లేని వారిగా జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. కాబట్టి మనం గుర్తించాలి, అన్ని బోధలు కూడా మనము నమ్మడానికి లేదు. మరి వీరైతే అలా బోధిస్తున్నారు, విన్న వారైతే అలా పేదరికంలో ఉంటున్నారు. కానీ వారు మాత్రము బోధించినప్పటికీ చాలా విలాసవంతంగా చక్కగా హ్యాపీగా వారు జీవిస్తున్నారు. కానీ ఇతరులకు మాత్రము మరి ఇలా మరి మీరేమి సంపాదించుకోవద్దు, దేవుని రాకడ వచ్చేస్తుంది, మరి మనం ఎత్తబడతాం కాబట్టి మనం ఈ లోకంలో ఏది మనకు ఉండకూడదని ఇలా బోధించే వారు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి మనం గ్రహించాలి, ఈ 3 అబద్ధాల విషయంలో కూడా మనము అవగాహన కలిగి ఉండాలి. Let's read 1 Peter 1:3. Okay, let me just check here. 1 Peter 1:3. 1 Peter 1:3. And read that first, and one more passage I want you to read. మొదటి పేతురు 1:3 ఒకసారి చదవండి. మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్తుతింపబడునుగా. మృతులలో నుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు అనగా అక్షయమైనదియు నిర్మూలమైనదియు వాడబారనిదైన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున మనలను మరలా జన్మింపజేసును. Okay, so what it says, in his great mercy he has given us new birth in a living hope. How? Through the resurrection of Lord Jesus Christ from the dead. See, you are born again not because you said a prayer. Now this is the 4th lie, okay, which is there in the church, especially in America. It is, even the good pastors are fed up. Like if you have received last week's write-up, you see Paul Washer. He's saying this American church is one of the worst. You say a prayer and you become a Christian. You know, when we say that we did something and we became Christian, it's a big lie, because you know Jesus died for us and he rose again. What can you do to become a Christian? When I listen to his sermons, I can understand. He gets angry because he knows who God is. He knows what he has done. He's saying, you are saying one small prayer and you are saved. That is a 4th big lie that the church is teaching. One prayer you say and you join my church and you are having eternal life, you are going to heaven. Big lie. First lie is, you didn't say anything so that you became a Christian and you are going to heaven. You did nothing. Please remember, you did nothing. What Peter is saying, he has given us new birth. How? When he died on the cross and rose again. His work on the cross. Please don't forget, the Lord Jesus Christ, his work on the cross only gave you salvation. You accepted it, good for you. But don't think you did a big thing and you got born again when you spoke. No. You have got everything ready. Are you accepting? Good for you. Don't think you are great. Oh, now I have eternal life. Why? Because I believe in Jesus. That is a very wrong thing. Let's read Romans 8:18-21. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 18 నుండి 21 వరకు చదవండి. మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబో మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాల శ్రమలు ఎన్నదగినవి కావని ఎంచుచున్నాను. దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది.
ఏలయనగా సృష్టి నాశనమునకు లోనైన దాస్యములో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబో మహిమగల స్వాతంత్రము పొందునను నిరీక్షణ గలదై స్వేచ్ఛగా కాక దాన్ని లోపరిచిన వాని మూలముగా వ్యర్థపరచబడెను. Okay? See, one lie that if you say a prayer, it is all about you. That is totally wrong teaching coming again from America. Totally wrong. See what Paul says. He said the whole of creation is waiting for you to manifest as son of God. Means what? You have to become a mature son. What it is saying, that the creation itself will be free from the bondage of decay and brought into the glorious freedom of the children of God. You say a prayer and you became a Christian. This is what is being preached. No, you have to show yourself manifested sons of God. The whole creation is waiting for you. How is that? When you renew your mind and you are there in God, you preach the love of God. When you understood yourself that you are loved by somebody, you don't take it as a burden like the Jehovah Witnesses. 10 people I will go and preach today. 10 people I will speak and heal. No. Your heart is filled. It is overflowing with the love of God. You understood God's love. And you go and tell other people, not because church is telling you have to bring so many numbers. This is what is being taught today. No, we don't want numbers. Numbers God doesn't see at all. If you have 5 people, you see today 14 people are there, I am happy. Sometimes only one person actually listens to me and understands the love of God. For me, that is great. Amen. For 13 people who didn't understand, who come, listen and go, it's fine. One person who has changed today and understood the love of God, I can say that is a manifested son of God, because that person who truly understood the love of God is going to preach the love of God, and he is going to be a changed person. See, last time I taught you, how will you know false people, false prophets? By their fruit. If one person says, I have become Christian and has no fruit in his life, no change, I tell you, that is a joke, and that is what the Americans are preaching. That is wrong. That is false. If you don't see a changed life, if you don't see them loving everybody, not only Christians, telling, oh, that is non-Christian, so God doesn't love him. Very wrong. We are created in his image. All are God's children. Whether we accept him or no, that is second. You accepted him, you are on the big ship. You're getting to eat all the biryani. Other people have to swim and go. And believe me one thing, eternal life is for everybody, in the sense all will live forever. Whether it is with God or without God, that is different thing. So this eternal life which Jesus is talking about is you knowing the Father. It is you who knows his love. చూడండి రోమా 1:3 మొదటి చూసినట్లయితే మనము దీనిలో మనం చూసినట్లయితే మరి చాలా మంది చెప్తున్నటువంటి అబద్ధం ఏంటి అని అంటే 4వదిగా మనం చూసినట్లయితే మరి మనం ప్రార్థన చేసి మనం క్రైస్తవులుగా జీవించవచ్చు, లేకపోతే ఒక చిన్న ప్రార్థన, నేను క్రైస్తవుడిగా నా ప్రార్థన ద్వారా మారుతాను అనేటటువంటి బోధ అనేటువంటి మాటలు చెప్తూ ఉంటున్నారండి. ఇది కూడా సరి అయినది కాదని మనం గుర్తించాలి. పౌల్ వాషర్ గారు మరి వారు చెప్తున్నారు, ఇదిగో మరి నీవు ప్రార్థన చేసి నీవు క్రైస్తవుడుగా అవ్వడం ఏంటి? మరి అలాగైతే మరి ప్రభువైన యేసు వారు మన కొరకు ఆయన మరి ఆయన శిలువలో ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించి మనకు నిత్య జీవితాన్ని ఆయన అనుగ్రహించాడు కదా. మరి అది ఎలా మరి సంభవిస్తుంది? మన వల్ల ఏది కాదు అని గమనించాలి. 1 పేతురు 1:3 ఇందాక మనం చూసాము, కేవలము దేవుడే మరి తన కనికరం చెప్పున మనలను తిరిగి జన్మింప చేశాడు. ఇది దేవుని యొక్క కార్యము అని మనం గుర్తించాలి. ఇందులో ప్రభువైన యేసు వారు, తండ్రి ప్రభువైన యేసు వారు చేసినటువంటి కార్యం, వారి ద్వారా, తండ్రి ద్వారా, కుమారుడు ద్వారా మనము క్రైస్తవులుగా మన దేవుని బిడ్డలుగా జీవించే ఆ యొక్క భాగ్యాన్ని మనకు దొరికింది. కానీ మనం ఏదో ఒప్పుకోవడం ద్వారా, మనం ఏదో ప్రార్థన చేయడం ద్వారా మనం క్రైస్తవులుగా
మారలేదు అని మనం గుర్తించాలి. ఇవన్నీ కూడా మరి మరి అమెరికా నుండి వస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క మరి బోధల ద్వారా మరి ఇలా మనం గుర్తించాలి. మనలో కూడా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము వింటూ ఉంటున్నామని గుర్తించాలి. ప్రభువైన యేసు వారు శిలువ మరణము ద్వారా మరి ఉచితముగా తన కృప చేత మనను రక్షించుకున్నాడని మనం గమనించాలి. అంతేకాకుండా రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 18 నుండి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే, మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబో మహిమ ఎదుట మరి ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్నదగినవి కావని ఎంచుచున్నాము. దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచూ కనిపెట్టుచున్నది. ఇది మనం గుర్తించాలండి. దేవుని యొక్క కుమారుల కొరకు అనగా ఎవరైతే దేవునికి పూర్తిగా వారి హృదయాన్ని మార్చుకొని వారి యొక్క మైండ్ రెన్యూ చేసుకొని పూర్తిగా దేవుని బిడ్డలుగా జీవించే భాగ్యాన్ని పొందుకొని, ఇదిగో సృష్టి కూడా ఆశతో కనిపెడుతుందంట. అంటే సృష్టి కూడా ఆ యొక్క బాండేజ్ లో ఉంది. మరి దాని నుండి బయటకు రావడానికి మరి దేవుని బిడ్డలు ఎవరైతే పూర్తిగా దేవుని యొక్క మరి ప్రత్యక్షతను పొందుకొని మరి దేవుని కుమారులుగా వారి యొక్క గుర్తింపును తెలుసుకొని బయటకు వస్తారో వారి కొరకు దేవుడు కూడా చూస్తూ ఉంటున్నాడండి. చూడండి, అనేకమైనటువంటి అబద్ధ బోధలని మనం చూస్తుంటున్నాం. ఎలా మనము వారి అబద్ధ బోధలని మనం గ్రహించవచ్చు అంటే వారి యొక్క ఫలముల ద్వారా, వారి యొక్క ఫలాల ద్వారా మనం గుర్తించవచ్చు. ఇదిగో ఎవరు సరైన బోధిస్తున్నారు, ఎవరు మరి అబద్ధ బోధలు బోధిస్తుంటున్నారు అని మనం గుర్తించాలి. చూడండి, మనకు కావాల్సింది సంఖ్య కాదు. ఇప్పుడు ఒక 14 మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇదిగో వారిలో 13 మంది సరిగా వినకపోయినా ఒక్కరు విని వారి జీవితం మార్చుకున్నప్పటికీ కూడా నాకెంతో సంతోషము. నేను చాలా సార్లు మన సంఘంలో ఎక్కువ మంది రావాలి, గుంపులుగా రావాలి, వేల సంఖ్యలో ఉండాలని మనం ఆశిస్తుంటాం. కాదండి, సత్యమైనటువంటి నూతనంగా హృదయాన్ని మార్చుకొని నిజముగా దేవుని కొరకు మరి బ్రతికేటటువంటి వారు, నిజంగా వారి జీవితాన్ని మార్చుకునే వారు ఒక్కరు ఉన్నా నేను దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడానికి ఇష్టపడతాను అని నేను మరి చెప్తూ ఉంటున్నాను. దేవుని యొక్క మరి ప్రేమ గ్రహించిన మనము, అవును దేవుని యొక్క ప్రేమను గ్రహించినటువంటి మనము, ఆ విశ్వాసం వచ్చిన మనము ఇప్పుడు ఓడలో ఉన్నాము. అయితే మరి ఆ నిత్యరాజ్యాన్ని పొందుకోవడానికి మనమైతే ఓడలో ఉన్నాం, మనము పర్వాలేదు. ఇంకా మిగతా వారు కూడా అన్యులు మరి వారు ఈదుకుంటూ రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందేమో. కానీ ఆ నిత్య రాజ్యము అనేది మనము దేవుని కృపచేత మనం పొందుకున్నాము. ఈ లోకంలో ఉండగానే అది మనము గ్రహించి మరి పూర్తిగా మన హృదయాన్ని దేవుని వైపు త్రిప్పుకొని ఆయనతో సహవాసము చెయ్యడం అనేదే ఆ యొక్క నిత్య రాజ్యం అని మనము గ్రహించాలి. కానీ ఏదో మన ద్వారా వచ్చింది కాదు. కానీ దేవునికి పూర్తిగా మనం సమర్పించుకొని ఆయన అధికారాన్ని పొందుకున్న మనము ఆ యొక్క నిత్య రాజ్యంలో సంతోషాన్ని కూడా మనము పొందుకోగలుగుతాము. Okay, I know I extended the time. One last scripture. This you can meditate for this week. John 17, 1-3. Very sorry. I don't know the time. Just goes on. John 17, 1-3. యోహాను సువార్త 17:1-3 వరకు. ఈ తర్వాత మీరు మరలా ధ్యానించండి. ఇది ఒక్కొక్కటి చెప్పుకొని మనం ముగించుకుందాం. టైం అయింది. 17:1-3 వరకు. యేసు ఈ మాటలు చెప్పి ఆకాశం వైపు కనులెత్తి ఇట్లా నేను, తండ్రి, నా గడియ వచ్చి ఉన్నది. నీ కుమారుడు నిన్ను మహిమపరుచున్నట్లు నీ కుమారుని మహిమపరచుము. నీవు నీ కుమారునికి ఇచ్చిన వారికందరికీ ఆయన నిత్య జీవం అనుగ్రహించున్నట్లు సర్వ శరీరుల మీదను ఆయనకు అధికారం ఇచ్చితివి. అద్వితీయ సత్యదేవుడైన నిన్నును నీవు పంపిన యేసును ఎరుగుటయే నిత్య జీవము. Okay, eternal life, very simple. Going to heaven and all, Jesus didn't speak as eternal life. He said, yeah, one day, yes, I am going to give you something which is very great. And yes, we are waiting. And this is eternal life, that they may know you and the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Okay, he didn't talk about the Holy Spirit because carnal mind can't understand anything. Spirit only is big word. But if you see 13, 14, 15, John, if you read, he's talking about Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. So what is eternal life? Do you know your daddy? Do you really know your daddy? Okay, how to know him? Next time we will learn. But this whole week, just ask daddy, do I know you, daddy? Do you know, how can I know you more? How can I know my Lord Jesus who has done this on the cross for me? You know, if you think you're very great,
when Monday I cried, why I cried was I just understood how hopeless I am. Still, God spoke through me, and lives are changing. When I get your feedback, when this one brother's life was changed, I am nothing, I understood. I'm a big zero. But it is only through his work on the cross, and knowing him that I can stand here as a woman, as a child of God, and tell you God loves you. చూడండి చాలా మరి ప్రశస్తమైనటువంటి మాట యోహాను సువార్త 17:13 ఇది మనం ధ్యానించాలి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి నిత్య జీవం కొరకు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఆ నిత్య జీవము అనగా ఏంటి అనంటే ప్రభువైన యేసును మనము ఎరిగి ఉండడమే నిత్య జీవము. మరి ప్రభువైన యేసు వారు అక్కడ పరలోకానికి పరలోకంలో అక్కడ హెవెన్ లో మరి అక్కడ వెళ్ళాక మనకు అన్ని సమస్తం ఉంటుందని అవన్నీ కూడా బోధించలేదు. అవన్నీ నిజమే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మరి పూర్తిగా క్రీస్తును నిత్య జీవం అనగా ఏంటంటే క్రీస్తును మనము పూర్తిగా తెలుసుకొని ఉండడం, ఆయనతో సహవాసం చేయడము అనేది మనము గమనించాలండి. ఈ రోజు ఒక ప్రశ్న, నిజంగా మరి నీ తండ్రి మరి నీకు నీ డాడీ ఎవరో తెలుసా? ఆయన పూర్తిగా నువ్వు గ్రహించావా? ఆయన పూర్తిగా నువ్వు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నావా? ఎప్పుడైతే నీ తండ్రిని దేవుని నువ్వు పూర్తిగా నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతావో ఇక నీ యొక్క గొప్పతనం ఏది కూడా ఉండదు. ఇదిగో ఏదో నేను నేర్చుకున్నాను, నేనేదో చెప్తున్నాను, బోధించానని ఎన్నడూ కూడా ఉండదండి. మనము ఎంత తెలుసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇదిగో నాది ఏది, నా వల్ల ఏది కాదు, ఇదిగో దేవుడే నన్ను నడిపిస్తున్నాడు, దేవుడి సహాయం నాకు కావాలి అన్న ఆలోచనలో మనం వెళ్తూ ఉంటాం. నేను ఎప్పుడైతే మరి మీరు సోమవారం నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారో అది చదివినప్పుడు నేను నిజంగా అనుకున్నాను, ప్రభావ నేనైతే నా వల్ల ఏది కాదు, నేను జీరో, కానీ మీరు నన్ను ఈ రీతిగా ప్రజలను మార్చడానికి మరి ఎంతో మంది వ్యక్తుల హృదయాల్లో మరి దేవుని వాక్యం నింపడానికి ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చారని నిజంగా నేను ఎంతగానో దేవులో కన్నీరు విడిచి సంతోషించానండి. మరి ఆ యొక్క సహోదరుడి జీవితం మారింది. ఇంకా ఇలా మీరందరూ కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని బలపరచబడుతూ ఉంటున్నారు అని నేను ఎంతగానో ఆనందిస్తూ ఉంటున్నాను. మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటే, నిత్య జీవం అనగా దేవుని మనము దగ్గరగా సన్నిహితంగా ఆ ప్రభును మనం తెలుసుకొని ప్రభుని యేసయ్యను మనము గుర్తించి మన మనసులో మారినట్లయితే ఇంకా అంతకన్నా ఇంకా వేరే ఒక విషయం ఇంకా వేరేది ఏది కూడా లేదండి. అది మనం గ్రహించి నిత్య జీవానికి మనం గ్రహించి ఆ పూర్తిగా క్రీస్తులో ఎరగాలి, తెలుసుకోవాలి, మన తండ్రిని మనము గుర్తెరగాలి. Okay, we'll close. If you have any questions, you can send them. Definitely we'll answer them. Even last preaching today's, sorry for extending time. I think Swarna sister, we can pray and close. Very sorry for extending time. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మరి వచ్చే వారం కూడా మనము ఇదే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. దేవుని పూర్తిగా ఎలా తెలుసుకోవాలనే విషయం కూడా మనం వచ్చే వారము కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈ సమయంలో మరి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు మేడంకి ఈమెయిల్ చేయొచ్చు, మరి వాట్సాప్ పంపించండి. అదే రీతిగా ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రం స్తోత్రం. ప్రేమగల తండ్రి, జీవం కలిగిన ప్రభువా, నీ ఘనమైన శ్రేష్ఠ ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నా. ప్రత్యేకంగా ఉదయకాల సమయంలో నా ప్రభా నీ సన్నిధిని మాకు అనుగ్రహించి మీరు మమ్మల్ని ఇంతగా ప్రేమిస్తూ ఆదరిస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. వేయికొని నీ వాక్యాన్ని ప్రభా వినేటటువంటి గొప్ప ధన్యత మాకు ఇచ్చారు ప్రభా, నీకు స్తోత్రాలు. నీ ప్రేమ మా పట్ల కనపరుస్తున్నందుకు నీకు సమస్త మహిమ చెల్లిస్తున్నాను. మీరు ప్రేమ గల దేవుడు, మా పట్ల నీ కృప చూపిస్తున్నటువంటి దేవుడు, మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రభా మీరు ఆయా ప్రేమిస్తూ నీకన్నా బిడల వల్లే ప్రభా అయ్యా తండ్రి మాకు ఇచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి నీకు లెక్కలేని వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. నీకు వందనాలు. ప్రత్యేకంగా ఈ దినాన్ని ప్రభా మరి మా సంఘాల్లో తండ్రి మరి చెప్పేటటువంటి అయ్యా అబద్ధ బోధల గురించి మేము వింటూ ఉంటున్నాం. దేవుని రాజ్యము ఎలా ఉంటుంది, అది మేము ఎలా అనుభవించగలుగుతాము అని ప్రభా అనేకమైన ఆత్మీయ సత్యాలను మేడం గారి ద్వారా మీరు నేర్పించినందుకు నీకు లెక్కలేని స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. మరి తండ్రి మరి సంఘాల్లో మరి యొక్క 4 అబద్ధాల గురించి మేము విన్నాం. వాటన్నిటిని కూడా నాయన యేసు నామంలో అవి ఏవి కూడా మా యొక్క మనసు పైన దాడి చేయకుండా యేసు నామంలో వాటన్నిటిని కూడా దూరపరుస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. అయ్యా తండ్రి మీరు మా కొరకు సిలువలో రక్తం కార్చారు, మీరు మా కొరకు నా ప్రభా తండ్రి చేయవలసిన త్యాగం అంతా చేశారు కాబట్టి మా ద్వారా ఏది జరగలేదు తండ్రి ప్రభా. మేము తండ్రి నీ ద్వారానే సమస్తం ఉన్నాం. ఆ నిత్య రాజ్యాన్ని కూడా మీరు మాకు ఈ భూలోకంలో ఉండగానే మీరు అనుగ్రహించినారు. నీకు లెక్కలేని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా. నేను తెలుసుకున్నప్పుడు, నీలో
నీలో సహవాసం చేసినప్పుడు ఈ లోకంలోనే మేము ఆనందించగలుగుతాం, నీలో మేము సంతోషించగలుగుతాం ప్రభా. నీకు స్తోత్రాలు నాయన. మరి అది తెలుసుకోలేకపోతే ఆ సహోదరుడు ఏ రీతిగా 15 రోజులు అయ్యా తెలియక ఆహారం తీసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి, సంతోషించలేకపోయాడో ప్రభా. అలా తన అజ్ఞానులుగా మేము ఉండకుండా సర్వ సత్యంలోనికి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకై నీకు లెక్కలేని వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. అయ్యా నిన్ను ఎరిగి ఉండడమే అయ్యా నిత్య రాజ్యం అని మాతో మీరు మాట్లాడారు. నిన్ను తెలుసుకొని ఉండడమే, నీతో ఫెలోషిప్, నీతో సహవాసమే మా జీవితాలకు గొప్ప ఆనందం అని రోజు మేము గుర్తెరిగాం ప్రభా. నీకు స్తోత్రాలు నాయన. అయ్యా తండ్రి, మరి ఇంత చక్కటి వాక్యాన్ని ప్రభా అయ్యా తండ్రి మా యొక్క మైండ్ అను మా యొక్క హృదయాలు అన్నిటి కూడా ప్రభా అయ్యా తండ్రి సర్వ సత్యంలోకి నడిపిస్తున్నందుకు నీకు లెక్కలేని వందనాలు. మేడం ఫ్యామిలీని ప్రభా ఈ నామంలో బ్లెస్ చేస్తున్నాం. ఇంకా నీ కుమార్తెను అనేకులకు కూడా నా ప్రభా నీ సేవల భోగ వాడుకోనండి ప్రభా. ఇంకా ఈ టీచింగ్స్ అనేకులకు కూడా అయ్యా చెప్పడానికి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవాన్ని సహాయం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను తండ్రి. నీకు వందనాలు. ఆ యొక్క గ్రూప్ లో ఉన్న ఒక్కొక్కరిని కూడా నాయన మీరు బ్లెస్ చేస్తున్నాం, దీవిస్తున్నాం తండ్రి. బిడ్డలు ఈ టీచింగ్ ద్వారా వారి జీవితాలు మార్చబడును గాక, ప్రతి ఒక్కరు మైండ్ రెన్యూ అవును గాక నాయన. ఒక న్యూ లైఫ్, ఒక మంచి మార్చబడిన జీవితంలో ప్రభా అయ్యా నీతో తండ్రి ఆ సహవాసం ఫెలోషిప్ లో నాయన సంతోషంతో అయ్యా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడే ఆ దుఃఖము, వేదన, బాధ అంతా కూడా తొలగించబడి నీ ప్రేమలో నాయన ప్రభా మేము సంతోషంతో మా జీవితాన్ని జీవించే కృపను దయచేయమని అయ్యా నీకే సమస్త మహిమ చెల్లిస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నీ నామములో బ్లెస్ చేస్తూ ఈ వారంలో తండ్రి ఇంత చక్కటి టాపిక్ ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకే మహిమ చెల్లిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Amen. Amen. Okay. ఆమేన్. Shalom and be blessed for the whole week. Enjoy your biryani. Don't think about rapture. Think how you are going to enjoy this life. Praising God. Okay. See you all. ఆమేన్. Yeah. See you all on Thursday. Okay. Bye. Shalom to all of you. థ్యాంక్ యూ. షాలోమ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you, Swarna sister. థ్యాంక్ Always యూ. I'm troubling you. The Holy Spirit is helping, Yes, madam. absolutely. Everything you are telling, that is beauty for me. You're not missing. Thank you so Praise much. God, madam. Praise God. Yes, all of you. Continuously pray for us, madam. Yeah, no, every day I'm praying. Okay. Morning, your names are there all. I'm praying for each one of you. Thank Okay? you, madam. Okay, bye.